ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ഞങ്ങളോ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು അധികൃതമായിട്ട് ഉദ്ഘാടന ഭാഷಣ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು SSF ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಾಯಕ ಮೌಲಾನಾ MSM ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ಸರ್. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحابهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕುಟುಂಬದ ಆದರಣೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್, ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗಿನ ಸೌರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಯ್ಯಸುನ್ನತಿ ಜಮಾಅತಿನ ಕರ್ಮಧೀರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ PP ಅಹಮದ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಉಲಮಾಗಳೇ, ಉಮರಾಗಳೇ, ಸಿರಾಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ PP ಇಸ್ಲಾಮರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಸುನ್ನಿ ಚಳವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರಾದ PP ಸಖಾಫಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಜಮಾಅತಿನ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮುತಅಲ್ಲಿಮರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ದರ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ, ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮುತಅಲ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಲೆಮಾರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌತ್ಯ ಉಲಮಾಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಎನ್ನುವ ವಿಭಜನೆ ಕೇವಲ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮನೋಭಾವ, ಆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ದೌತ್ಯವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸುಹಾಬಿಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ಆ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಬೋಧಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಯ್ಯಿದ್ ಮಾಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಹಬೀಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ಸಯ್ಯಿದ್ ಹಬೀಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದರ್ಸು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಡಂಗಲೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 629 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಸೀದಿ. ಇವತ್ತಿಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮಸೀದಿಗಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಲೆಕ್ಕ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 3 ಲಕ್ಷ ಮಸೀದಿಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಸೀದ್ ಇವತ್ತು ಕೇರಳಂ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸೀದ್. ಅದರ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಸೀದ್. ನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳು, ಕೊಡಗಲ್ಲೂರು ಮಸೀದಿಯ ನಂತರ, ಚೇರಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಮಸೀದ್. ಮಸೀದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಚೇರಮಾನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರುಗಳ ಹೆಸರು. ಚೇರಮಾನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎನ್ನುವ ರಾಜನ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಹಬ್ಬಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮಹಾನುಭಾವರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಂತ್ಯವಿಷಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಬರುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೇರಳವನ್ನು ಹೋಗುವ ಕಂಗುಗಳಿಂದ, ತೆಂಗುಗಳಿಂದ, ತೋಟಗಳಿಂದ, ಮರಗಳಿಂದ, ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿಂದ, ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ, ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಹಾಬತುಲ್ ಕಿರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೇವಲ ಕೇರಳದ ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದರ್ಸ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಹಬೀಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಯ್ಯಿದತ್ ಕಮರಿಯಾ ಬೀವಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಬರುಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ಚೇರಮಾನ್ ಮಸೀದಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2 ಕಬರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದೀನಾದ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಬವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಫದ ಅಹ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಲಿಕ್ ದಿನಾರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಬೀಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಚಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ 402 ಪುಟಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಚಾರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು,
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪೈಕಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮದವರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಇರುವ 1ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೇರಳ. ಸಾಚಾರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ 36 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇರಳದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಉಳಿದ ಧರ್ಮದವರ ಹಿಂದೆ, ಉಳಿದ ಜನಾಂಗದವರ ಮುಂದೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ, ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಚಾರ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಅಳುಕಿನಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಾಳುವ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಸಾಚಾರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸದಾ ಸಮಯ ಅಭದ್ರತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳ, ಮತಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುವಂತಹ ಕೇರಳೀಯ ಜನಾಂಗ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಅಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮದ್ರಸಾದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಉಲಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಖತೀಬ್ಗಳಾಗಿ, ಮುದರಿಸ್ಗಳಾಗಿ, ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ಗಳಾಗಿ, ಕಾಲಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಉಲಮಾಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಲಮಾಗಳಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವಗಳ ಪೈಕಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಹತ್ವ, ಶಹೀದಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾಹು ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ವ ಉಲುಲ್ ಇಲ್ಮ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಆನ್ 3 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಲ್ಲಾಹು, ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಲ್ಲಾಹು, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಲ್ಲಾಹು, ನಿರಾಕಾರನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅಲ್ಲಾಹು, ಲಮ್ ಯಕುಲ್ ಲಹು ಕುಫುವನ್ ಅಹದ್, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹು. ಆ ಅಲ್ಲಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯೇನು? ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ದಾಖಲೆಗಳೇನು? ಕುರ್ಆನ್ 3 ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ದಾಖಲೆ ಶಹೀದಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಹಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ 1ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಾಹು, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಇರುವಿಕೆಗಿರುವಂತಹ 1ನೇ ಪ್ರಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 2ನೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಲಕಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇದು ವ ಉಲುಲ್ ಇಲ್ಮ್, ಆಲಿಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಕಾಣಲು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಾವು, ಅಗೋಚರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ಮಲಕಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಾವು, ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಪುರಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುರಾವೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಲಿಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಅನಂತರಗಾಮಿಗಳು, ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೀನಾರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದಿರ್ಹಂಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಫಾತಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ತೋಟಗಳು, ಜಮೀನುಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿತ್ತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಇಲ್ಮುಗಳನ್ನು, ಹಿಕ್ಮತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅಂಬಿಯಾಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇಲ್ಮು ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಮತ್ತುಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಎದೆಗೆ ಅವಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ,
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉಲಮಾಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಬಾಹ್. ಇತ್ತಬಿಉಲ್ ಉಲಮಾ ಫಇನ್ನಹುಂ ಸುರುಜುದ್ ದುನ್ಯಾ. ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ, ಅವರು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಾಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೀಪಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ ಮಸಾಬಿಹುಲ್ ಆಖಿರಾ, ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಿಸ್ಬಾಹಗಳು, ದೀಪಗಳು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಲಿಮ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ದರ್ಸುಗಳನ್ನು ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ, ಕಠೋರವಾದ, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಯ್ಯಿದನಾ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಅಬಾ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಾ ಹಜರು ಇನ್ನಿ ಅಅಲಮು ಅನ್ನಕ ಹಜರ್ ಲಾ ತದುರ್ ವಲಾ ತನ್ಫಾ ಲೌಲಾ ರಅಯ್ತು ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯುಕಬ್ಬಿಲುಕ್ ಮಾ ಕಬ್ಬಲ್ತುಕ್. ಓ ಕಲ್ಲೆ, ನೀನೊಂದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾ ತನ್ಫಾ ವಲಾ ತದುರ್, ಸ್ವಮೇಧಯ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತು ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೌಲಾ ರಅಯ್ತು ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಯುಕಬ್ಬಿಲುಕ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಾ ಕಬ್ಬಲ್ತುಕ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜಿಗಳು, ಮುಅ್ತಮಿರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡನವಾಗುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುನ ವಾತಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರವರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರದು, ನಂಬಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ಆಲಮುಲ್ ಅರ್ವಾಹ್, ಆತ್ಮಗಳ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೇಳಿದ, ಅಲಸ್ತು ಬಿ ರಬ್ಬಿಕುಂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಲ್ಲವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ರೂಹುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಬಲ, ಹೌದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರೀತ ದಾಸರು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಆ ರೂಹುಗಳು, ಆತ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಡಚಿ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದಿನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳಿದ. ಆ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಆ ಬಾಯೊಳಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಅಂತ್ಯ ದಿನದ ತನಕ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಯ ಉಪದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಎನ್ನುವ ತಮ್ಮ ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುವರಿಗೆ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಅಲಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ ಐಷ ಫೀ ಕೌಮಿನ್ ಲಸ್ತ ಫೀಹಿಂ ಯಾ ಅಬಾ ಹಸನ್. ಓ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮಂತಹ ಆಲಿಮ್ಗಳಿಲ್ಲದ, ತಮ್ಮಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲದ, ಉಲಮಾಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ, ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾವಲನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇಳಿದರು. ಸಹೋದರರೇ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಲಮಾಗಳಿಲ್ಲದ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದು. ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿವಿಧ ರೂಪದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅದಾಬುಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಾಹನ
ಭೀಕರವಾದ ಅದಾಬುಗಳಿಂದ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಭೀಕರವಾದ ಕೋಪತಾಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ಉಲಮಾ ಆಲಿಮ್ಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಉಲಮಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ, ಹಿರಿಯ ಉಲಮಾಗಳು ವಫಾತಾಗುವಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಲಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ. ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದರು, ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಬಂದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬಂದರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಿತ್ತಲ್ ಬಂದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಂಬರ್ 1ನೇ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ. ಒಬ್ಬ ಆಲಿಮ್ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಆಲಿಮ್ನ ಮಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದ್ರು, ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಂಬ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಗಲಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಉಲಮಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಸಮೀಪದ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು 10% ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬುವ ಉಲಮಾಗಳು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಲಿಮ್ನ ತೆರವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಉಲಮಾಗಳ ಕಮ್ಮಿ, ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸಗಳ ನಾಶ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೆಡೆಗೆ ಜನರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಸಡ್ಡೆ, ದರ್ಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿರುವಂತಹ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅನಾಥವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ, ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಕಾವಲನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಪಿ ಉಸ್ತಾದರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಲಮಾಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ದರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಮಾಮತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಿಗೆ ಇಮಾಮತ್ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಜುಮಾ ಖುತುಬಾಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಹಾಗೆ ಪಿಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SSF ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ 1995 ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ನವೋದಯವಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 5-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ SSF ಇತ್ತಾದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಸುನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿಪಿ ಅಹಮದ್ ಸಖಾಫಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಬ್ಬ ಖಾಲಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಬೈಅತ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದಂತಹ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿಪಿ ಅಹಮದ್ ಸಖಾಫಿಯವರು ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾದರಿಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿರಾಜ್ ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತಾದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ, ತನ್ನ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಘವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಉಸ್ತಾದಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಲ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುತಾಲಿಮ್, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಉಸ್ತಾದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಉಸ್ತಾದ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ.
ಅವರಿಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ? ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫಿ ಐಶಿಕ ವಲಾ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫಿ ಇಲ್ಮಿಕ. ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಉಸ್ತಾದ್ ಶಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿರುವಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದಂತಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ. ಉಸ್ತಾದುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪಿತಾ ಅಬುಲ್ ಅರ್ವಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ನ ಅಬುಲ್ ಅರ್ವಾಹ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪಿತ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪಿತ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪಿತ. ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ, ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಕೊಟ್ಟ ವರವೋ ಶಾಪೋ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸ್ತಾದ್ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬಾರದಿರಲಿ. ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫಿ ಐಶಿಕ್, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ವಲಾ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫಿ ಇಲ್ಮಿಕ್, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಇಲ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲದಾಗಲಿ. ಅನಂತರ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಲಿತದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ದೀನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಜೀವನ ಆರಾಮವಾಯಿತು. ಇಲ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ನಂದಿ ಹೋಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಸ್ತಾದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಿತಾಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಸ್ತಾದಗಳ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸ್ತಾದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಸ್ತಾದಗಳ ಕಾಮಿಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಾರು ಕೊಡುವುದು, ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ, ಅತ್ಯಂತ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತಾದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಚಿರಾಯುವಾಗಿಳಿಸುವ ಆ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಕಾಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಸಖಾಫಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಕುಂಬೋಳ್ತಂಗಳವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಈ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಜನರ ಈ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಸೀದಿಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಊರವರ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಿ ಉಸ್ತಾದರು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೌರವರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರು ಈ ತನಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀನಿ ದಾವತನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಶಿಫಾ ಮಾಡಿ ಶಮನ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತ ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸುನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮೌಲಾನಾ MSM ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಜೈನಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಸಹ ಖತೀಬ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕರ್ನೆರೆ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜು ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊರತಂದಂತಹ ಅಸ್ಸಿರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುರವಣಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪುರವಣಿಯನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಾಯಕ, ಸುನ್ನಿ ಉಮರಾ ಮುಖಂಡ, ಮರ್ಕಜುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಗರ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವಾಗಿಸಿದ ಶೇಖನ ಪಿ ಉಸ್ತಾದರ ಆತ್ಮೀಯ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಸಾಗರ ಇವರು ಈ ಪುರವಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕರ್ನೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಕರ್ನೆರೆ ಇವರು ಈ ಪುರವಣಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಬ್ಬರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಸಿರಾಜು ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊರತಂದಂತಹ ಅಸ್ಸಿರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಇವರಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಉಸ್ತಾದರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ರಂಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೇಖುನಾ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ, ಉಸ್ತಾದರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಿರಾಜು ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಉಸ್ತಾದರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಯ್ಯದ್ ಪರಂಪರೆಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನೇತಾರ, ಕುಂಬೋಳ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶೇಖುನಾ ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಆಟಕೋಯ್ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಿರಾಜು ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಲಾಂ ಮದನಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಎ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮದನಿ, ಕೆವಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಖಾಫಿ, ತಸ್ಲೀಂ ಸಖಾಫಿ, ಮುನೀರ್ ಸಖಾಫಿ, ರಫೀಕ್ ಮದನಿ, ಆದಂ, ಕೆರೀಂ ಬಾವಾ, ಮುನವರ್ ಸಾಗರ, ಕಾಸಿಂ ಕೆಎಂ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್, ಕೆಸಿಎಫ್ ನಾಯಕ, ಅನ್ವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸಯ್ಯದ್ ಕೆಎಸ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ ತಂಗಳ್ರವರು ಕಮೀಸ್ ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರು ಆಚೀಚೆ ಓಡಾಡಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆಟಗೋಯ್ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ್ರವರು ಕಾರಿನ ಕೀಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಕರ್ನೆರೆ ಜಮಾಅತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನೆರೆ ಜಮಾಅತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಲಿಮಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇವರು ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲಿ ಮದನಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ಸಕಾಫಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಇವರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಹಾಗೂ SYS ಕರ್ನೆರೆ ಶಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕರ್ನೆರೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನೀಫ್ ಇವರು ಒಂದು ಗೌರವ ಫಲಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಶೀರ್ ಕರ್ನೆರೆ, ಆಸಿಫ್ ದರ್ಕಾಸ್ ಇವರು ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ತಾದರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ SSF ಇದರ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಹಫೂಜ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ಹನೀಫಾಜಿ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶೇಖನ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಉಸ್ತಾದರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಮರ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಸಾಗರ್ ಇವರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ನೈಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಪು ಡಿವಿಷನ್ SSF ವತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಕಾಪು ಡಿವಿಷನ್ SSF ವತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SBS ಕರ್ನೆರೆ ಶಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನವಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಶೈಫುದ್ದೀನ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನೆರೆ ದರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಅಜರ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ SSF ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶಾಖಾ ನಾಯಕರಾದಂತಹ PM ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇವರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ www.youtube.com/KSIOKSOCR ಲೈವ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನೆರೆ ಜಮಾಅತ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಮಾಅತಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕರ್ನೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಮಾಅತ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಮಾಅತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅದ್ದಾಕ, ಫಾರೂಕ್ ಹಾಜಿ ಕರ್ನೆರೆ KRO ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೊಹಿನೂರ್, ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ದಫು ಉಸ್ತಾದ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕರ್ನೆರೆ ಜಮಾಅತಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಿರಾಜು ಸುನ್ನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಜಿ ಕರ್ನೆರೆಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. മൊഹിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് കർണിരെ, അതുപോലെ സിറാജ് സുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിರೋ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിക്ക് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഞങ്ങൾ കർണീരെ ജമാത്തിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചത് ഭാരി ഒരു ചന്തവും ആന എല്ലാവർക്കും വലിയ റാഹത്തും ആയിപ്പോയിട്ട് ഉസ്താദ് കുറേ വർഷ കണ്ണങ്കാറിലും അതുപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കർണീരയിൽ മുദറിസായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിക്ക് ഇനിയും ദീർഘകാലം ഈ ദീനി സേവനം അതുപോലെ ഇത്തരം മുതാലിമിങ്ങും കുറേ മുഅല്ലിമുകളും ആക്കിയ ഉസ്താദരത് അള്ളാഹു ഇനിയും ആയുരാരോഗ്യ കൊടുത്തിട്ടു കാത്തു കൃപ ചെയ്യട്ടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാർന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പലക്കത്ത് നിപ്പാട്ടെ. വാഹൃദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸುಮಾರು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿ, ಈ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಮಾತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶರ್ಮಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೇಟರು. ಶರ್ಮಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಔತರಂಗಾರದಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಬ.
അല്ലാഹു അക്ബർ. ഞങ്ങളു ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇದು ಸಿರಾಜಿ ಸುನ್ನಾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദരോ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ ഒരു 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ മുന്നോട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ കേട്ടാറ് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഒരു സമ്മാനം ആക്കൊണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നാங்க എങ്ങനെയാണ് വളരെ നല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വന്നിട്ട് കേട്ടാറ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അയാൾ ശിഷ്യന്മാർ അയാൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്മാർ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഒരു സന്മാനം ആക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജമാത്തിലുണ്ട് വളരെ നല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ ആക്കുന്നതൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങൾ ജമാത്തിൽ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചെന്ന് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ ഉസ്താദ് കൂടെ വന്നിട്ട് അയാൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കോഴി 4 വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 5 വർഷമായിട്ട് 5 വർഷത്തിൽ ഇവിടെ ചെമ്മ ചൊറലായിട്ട് ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തെ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ബേരമായിട്ട് ഈ ജാലിക്ക് ഇന്റർലാക്കും അതും ഇതും ചെമ്മ ഉസ്താദ് ഒരു റൂം സെപ്പറേറ്റ് ಬೇರೆ ಹಾಕರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಯಲ್ಲಿ ಎങ്ങനെ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಕಿ ತಂದು അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിനെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ ഇതാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഉസ്താദർ വിളിച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം പർസ്ത്ര ജമാഅത്തിൽ ചെമ്മേൽ എല്ലാ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് മൊയിലാർമാരായിരാണ് ഇപ്പം സക്കാഫി മദനി എല്ലാം ആയിരാണ് അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിലും ഒരു 2-3 ആളെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് മൊയിലാറാവട്ടുണ്ട് ഈയുടെ കയ്യിൽ ആവട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആശപ്പെട്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്മാരായാലേ ഇപ്പം മറക്കാണ്ട് ഇന്നും ഇതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടും ഈ ജമാത്തിൽ കൂടെ നല്ല ഒരു വടനാട്ടത്തിൽ ഇക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വർഗത്തിന് ആദ്യപ്പാട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಯಾವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಜನಾಬ್ ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ഇൻഷാല്ലാ സിറാജ് സുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ കിനാവായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ദഅവ കോളേജ് അത് എത്രയും വേഗം ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ നടക്കും. ಅದಕ್ಕೆ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കുന്നു സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിനന്തിയാക്കിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം ആയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിಗೆ ഞങ്ങൾ ഗൗരവാർപ്പണ ഉസ്താദರು ಜಂಡ್ ಪಲಕತ್ತಿಗೆ ಬೇನಾയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തുണ്ടില്ല. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് ഉസ്താദ് അത് പോഡിയം ആഹ്വാനിച്ചുണ്ട്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. ഈ സമാരംഭത്തെ ഗൗരവാന്വിത അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ല ആധ്യാത്മിക നായകരായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് KS ആട്ടക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ, അതുപോലെ വേദിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഉലമാക്കന്മാർ, അതുപോലെ ഈ റായത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിക, ജമാഅത്തിലെ മാജി അധ്യക്ഷ ഹാജി K സയ്യിദ് അവർകൾ, ഹിരിയ വ്യക്തി ഇബ്രാഹിം ഹാജി, അതുപോലെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയാവാത്ത ഞങ്ങളെ ആത്മീയ സ്നേഹിതയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞങ്ങളെ വെണ്ണലുബായി നിണ്ടങ്ങനത്തെ സാഗരത്തെ അൽഹാജി S മുഹമ്മദ് അവർകൾ,
യുവാക്കളെ ആവേശമായ പ്രഭാഷണ രംഗത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇടീ ഇന്ത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും യുവാക്കളെ ആവേശമായ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ സ്നേഹിതവുമായ അബ്ദുൾ റഷീദ് സീനി അവർ, SDC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KK മുഹീദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല ഒരു സന്തോഷത്തെ സന്ദർഭമായിരിക്കും. എല്ലാവരെ ആത്മതൃപ്തിയോടുകൂടി ഒരു സന്മാന സമാരംഭ സ്വീകാരാക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. അതിലെല്ലാത്തിനെക്കാട്ടി വലിയ സന്തോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീദ് കുമ്പോൽ തങ്ങളെ കയ്യിൽ സന്മാന സ്വീകാരാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടി വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಪೆರು 1985 ನನ್ನ ഓർമ്മ സമാണെങ്കിൽ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് വിദ്യാവർത്തി ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പല ഹനഫി പള്ളിയിൽ ഒരു സമാരംഭം മർഹൂം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അണ്ടോന ഉസ്താദിനെ ഒരു വലിയ ഒരു ക്ലാസും അതുപോലെ വലിയൊരു സമ്മേളനവും അണ്ട് നടന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്പം ചെറിയ 13-14 വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായിക്കില്ല ആ ടൈമിൽ അണ്ടത്തെ ആ സമാരംഭത്തെ ആ സമ്മേളനത്തെ അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ തങ്ങായിട്ട് നല്ല ആവേശമുള്ള പരിശുദ്ധമായ ദീനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവേശത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് ആ കാലം അണ്ട് പരിചയമായ ആ തങ്ങളെ 30 വർഷത്തിൽ പിന്നെ ഇണ്ട് വരേക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലുള്ള നേതൃത്വ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ തങ്ങായിട്ട് എല്ലാ കഷ്ടത്തെയും എല്ലാ സുഖത്തെയും സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസം തന്നിട്ട് ദ്വാരന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കേണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ ആ കയ്യിൽ സന്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടി വലിയ സന്തോഷത്തെ വിഷയമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആത്മീയ സ്നേഹിതരായ എല്ലാ ആളുമാരെ സന്മുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമാരംഭ ആക്കിയതിക്ക് ഞാൻ ഏത് നിലക്ക് ധന്യവാദം ചെല്ലേണ്ട എനിക്ക് ഗൊന്തായിട്ടില്ല. അൽ ഹുബ്ബു ഫില്ല വൽ ബുഗ്ദു ഫില്ല. എല്ലാ പിർസപ്പാടും എല്ലാ അറുസവും അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് വേണം. ഞങ്ങൾ ഒരുത്തരെ പിർസാക്കിടെങ്കിലും ഒരുത്തരൊട്ട് അർസാക്കിടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് കേട്ടേണ്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പടിപ്പാട്ടിയ ഹദീസിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാട്ടകത്തെ ഈ പിർസപ്പാട് നാനും നിങ്ങായിട്ടുള്ള സംബന്ധം ഇതൊരു ചോര സംബന്ധമല്ല, വൈവാഹിക സംബന്ധമല്ല, വ്യവഹാരിക സംബന്ധമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൗകികമായ സംബന്ധമല്ല. ഈ സംബന്ധം കേവലം ദീനിയായ സംബന്ധമായിരിക്കും. അള്ളാഹുയുടെ ദീനീ രംഗത്തിൽ അള്ളാഹുയുടെ ദീനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പര സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാട്ടിയ പിർസപ്പാടും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതും അള്ളാഹുയുടെ വക്കലിൽ വലിയ അമലായി തീരുവെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ ദുനിയാവുടെ സന്മാനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ല. മോമിനായ മനുഷ്യർക്ക് സമ്പൂർണമായ തൃപ്തിപ്പെടാനായ സന്ദർഭം അള്ളാഹുവിടെ സന്നിധിയിൽ അവൻ സമ്പൂർണമായി വിജയിച്ചിട്ട് തീരുമ്പായിട്ടിക്കിട് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷത്തിന് അവകാശമില്ല. കൂടെ ഉള്ള സന്തോല, കൂടെ ഉള്ള ദുഃഖ, കൂടെ ഉള്ള കഷ്ട സുഖ എല്ലാം താത്കാലികമായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ തന്നതായ ഈ സന്മാനം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സിറാജ് സുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ചമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഈ സമാരംഭവും
അതുപോലെ ഇതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കുറേ നാൾ പിന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിക്ക് പ്രതിഫല ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല. മറിച്ച് ഇതിക്ക് കൊടുക്കുക പ്രതിഫലം ഒന്നേ ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രതിഫലവും കൊടുക്കുക സാമർത്ഥ്യവുമില്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിലിട്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്ക. അള്ളാഹുവേ, നീ അങ്ങനെ ആ ശ്രമ അങ്ങനെ ആ കാട്ടിയ പിരിസപ്പാട് നീ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഘടന SSF SOS പടുബുദ്രി SSF, കാഫു SSF, കണ്ണങ്കാർ SSF, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഘടന അവിടെ സന്മാനാക്കിയ ഈ എല്ലാ സന്മാനത്തെയും പിന്നിൽ ഉള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നേയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദീൻ അള്ളാഹുടെ ദീനിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ദീനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടുകൂടിയ ചെല്ലങ്ങത്തെ ഒരേ ഒരു കാരണമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരാക്കിയ സന്മാനവും എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഊടെ ഈ പിരിസപ്പാട് കാട്ടിയത് കാട്ടി ഊടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ കാട്ടി ചന്തത്തിൽ റാഹത്തിൽ നാല് അള്ളാഹുടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അബ്ബ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ പോലാക്കിയതായ ഞങ്ങളെ ഗുരുവറിയന്മാർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കർണിര ജമാഅത്ത് കർണിര ചെല്ല ഈ ചെറിയ പ്രദേശത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര 4-5 വർഷം നിൽക്കുവാൻ ചെല്ലോ ഒരു കിനാവും ഇന്നിട്ടില്ല. അനിവാര്യ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂഞ്ചൽക്കട്ട ഉസ്താദ് കർണിരയിൽ പോയിട്ട് നില്ലിട്ട് ചെന്ന അവർ പലക്ക മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മനസ്സില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടി ആയിട്ട് 5 വർഷം മുന്നോട്ട് ഈ കർണിരയ്ക്ക് നാ വന്നത്. കാരണം കർണിര ചെല്ലത് നാ കണ്ണങ്കാലിക്കുമ്പോഴത്തേ 10-20 വർഷം മുന്നോലെ സംബന്ധമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു റായായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കർണിരൽ നിൽക്കില്ല ചെല്ലങ്ങനത്തെ തീരുമാനമാക്കി ഇന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിന് ആ ഫലക്കത്ത് വേനായിട്ട് ഈ കർണിരയ്ക്ക് വന്ന്. പക്ഷെ വന്നൽ പിന്നെ കൂടെയുള്ള ആളുമാർ ചെറിയ റായ പാവത്തങ്ങായെങ്കിലും ഊടുത്തെ എല്ലാ ആളുമാറും ബാല്യക്കാരും വയസ്സരങ്ങും ചെറിയങ്ങും വലിയങ്ങവും കാട്ടിയങ്ങനത്തെ പിർസപ്പാട് ആ ഗൗരവ കാണുമ്പോൾ ഊടെ ഒരു നിലക്കും വിട്ടുപോകാവാണ്ട് ഇണ്ട് 5ാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഉള്ള അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ സയ്യിദാജ് ഹിരിയ വ്യക്തി എല്ലാ നിലക്കും ഏത് വിഷയത്തിലും എന്ത് ചെന്നെങ്കിലും കൂടെ ഈ ജമാഅത്ത് പേനായിട്ടും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിഷയത്തിലും പാവത്തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും എന്ത് ചെന്നെങ്കിലും റപ്പ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സഹകരിക്കുന്നങ്ങനത്തെ വ്യക്തിത്വ. അതുപോലെ അയാളെ മക്ക, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ മക്കളെ സംഘടന KRO എല്ലാവരും കാട്ടങ്ങനത്തെ ആ പിർസപ്പാടും ആ അനുസരണയും ആ ഗൗരവവും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇനിയും ദീർഘകാലം നമുക്ക് ഒగ్గട്ടായിട്ട് ഇത്തിഫാക്കോട് കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിക്ക് വേനായിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വേനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് KS ആട്ടക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോളും ഉഷാറില്ല പരിപാടിക്ക് പോണ്ട് മാറിക്കൊറോടി ഞങ്ങളെ സംഘടന സിറാജ് സുന്നയുടെ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെന്നാറ് ഞങ്ങൾ സന്മാനാക്കിടാണ്. അപ്പോൾ സന്മാനാക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാർത്ഥിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സന്മാനാക്കുവാട്ടെ സാധാരണ പതിവ്. അപ്പോൾ ആ ചെന്ന ഞാൻ സന്മാനം എടുത്തല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങളെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യത് അത് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ. അങ്ങനെ കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ബുക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഭാരി സന്തോളത്തിൽ ഉഷാറില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബണ്ടാണ്ട് ഒത്തിട്ടു ഇണ്ട് വന്നിട്ട് കൂടെ ഞങ്ങളെ ഈ സഭയുടെ ധന്യമാക്കിയത് അള്ളാഹുവെ ഇനിയും ദീർഘകാലം ആ തണലിലായി ആ ആശീർവാദത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്. ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അവർക്കും അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ കൂടെ സഹകരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് SOS ബാല്യക്കാർ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ദർശ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിടാറ്. അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണേ. നീട്ടിട്ട് പലക്ക പറയില്ല. ഇനിയും തങ്ങളെ പ്രഭാഷണമുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ നേതാക്കന്മാരുള്ള പലക്ക പറയെ കൊണ്ടു അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനം കബൂലാക്കി
ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങളെ സന്മാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവാദാക്കി തന്ന ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ചൊല്ല ദുആ മാത്ര കൃതജ്ഞത സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങ കുറെ നേരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ എത്തിച്ചത് തങ്ങളെ ഒരു സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്കൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യക്രമ ആക്കോട്ട് വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദറോ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട് ഉണ്ട് ദുബായ് അൽ ബർഷ ചെൽഡോ റായത്തോ മറിയം മസ്ജിദ് ഇമാമായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളോ സിറാജു സുന്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഉപാധ്യക്ഷ മൗലാന MA ഇലിയാസ് മദനി ഉസ്താദ് ഈ വേദികയിൽ സന്മാനാക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MA ഇലിയാസ് മദനി വേദികയ്ക്ക് വരണം. അതേപോലെ MA ഇലിയാസ് മദനിക്ക് സ്വാഗത സന്മാനാക്കുവാനായിട്ട് സലാം മദനി ഉസ്താദും വേദികയ്ക്ക് വരണോണ്ട് ആഹ്വാനാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കർണീരെ ജമാഅത്തോ എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ സയ്യിദാജി കുടുംബ ഈ കുടുംബത്തോ പുത്ര അഷ്റഫ് ഏല് വേദികയ്ക്ക് വരണോണ്ട് ആഹ്വാനാക്കുണ്ടല്ലോ. ഈ കാര്യക്രമത്തോ ലൈവായിട്ട് കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമുള്ളൂ നടത്തിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MA ഇല്ലാസ് മദനി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഈ വേദിക്കല് സന്മാനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സലാം മദനി ഉസ്താദും അതേപോലെ മുനീർ സക്കാബി KV ഇലിയാസ് സക്കാബി എല്ലാം ചേരിട്ട് ദുബായ് അൽ ബർഷ മറിയം മസ്ജിദ് ഇമാമായിട്ടുള്ളൂ MA ഇലിയാസ് മദനി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉസ്താദും അതേപോലെ സലാം മദനി ഉസ്താദും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്രമ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഹന്തത്തിക്ക് വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങള് അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദരപൂർവ്വ ആഹ്വാനിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറളില്ലാഹ് വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹി അലൈഹി തവക്കൽതു ഇലൈഹി ഉനീബ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാന്യനായ PP അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, യുവ വാഗ്മിയും പണ്ഡിതനും സംഘാടകനുമായ അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി, മറ്റിവിടെ സന്നിഹിതരായ ആലിമീങ്ങൾ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, സഹോദരികളെ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അള്ളാഹു വളരെയേറെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മജ്ലിസാണ്. അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലിമീങ്ങൾ അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് പഠിച്ച അലിമീങ്ങൾ, അവർ അള്ളാഹുവിനെ വളരെയേറെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു. ഇന്നമാ യഖ്ശല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. എൻ്റെ അടിമകളിൽ ഉലമാ, അലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, അവർ അള്ളാഹുവിനെ വളരെയേറെ ഭയപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭയപ്പാടുണ്ടാകാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ആ അനുഭവമാണ് അവർ ഇൽമു. ആ ഇൽമു കൊണ്ട് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ വളരെയേറെ ഭയപ്പെടുന്നു, വളരെയേറെ തഖ്വ ചെയ്യും. മാത്രവുമല്ല, അള്ളാഹു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഖൈറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, അനുഗ്രഹത്തെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് നൽകുന്നത്, അഥവാ അവൻ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അലിമികളാക്കും, പണ്ഡിതന്മാരാക്കുമെന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തതാണ്. ഭൗതികമായ, സാമ്പത്തികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കുള്ള സ്ഥാനവുമല്ല, മറിച്ചു അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും നിഅമത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ പണ്ഡിതനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പാണ്ഡിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ആ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാനും നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിശുദ്ധ ദീൻ പൂർണ്ണമായ സമയത്ത് അൽയൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറദീതു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാം ദീന. പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഹജ്ജിന്റെ ദിവസം അറഫ മൈതാനിയിൽ ജബൽ റഹ്മത്തിന്റെ ചെരുവിൽ വെച്ച് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ദീൻ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള ദീർഘമായ അന്നത്തെ അറഫ പ്രസംഗത്തിൽ സഹാബത്ത്, വിശിഷ്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഹബീബായ നബിയുടെ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന നിരക്കുള്ള പ്രസംഗം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ അബീലാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, തൻ്റെ 23 കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, ത്യാഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം 40 വയസ്സ് മുതൽ 23 വയസ്സ് വരെയുള്ള 23 വർഷം, 63 വയസ്സ് വരെയുള്ള 23 വർഷം കൊണ്ട്, 40-ലാണ് പ്രവാചകത്വം നൽകുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, 23 ചുരുങ്ങിയ 23 വർഷം കൊണ്ട് 1500ഓളം കൊല്ലമായി ഇന്ന് വരെയും ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും നിലനിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചര്യയായ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം, അതിന് ബിന്ദുങ്ങൾ എല്ലാ നിലക്കും കാണിച്ചു തന്നു. ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയും സമ്പൂർണമായ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ നമുക്ക് നൽകി അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായി എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ആലോചിക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആ വിടവാങ്ങൽ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കാണിച്ച ദീൻ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽനാ ദിക്റ വഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിദൂൻ. ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും അതിന് മാറ്റമില്ല, അതിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കലില്ല, അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തലില്ല. അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ്. അതല്ലാതെ ഏത് വിഭാഗമായാലും ശരി, അവൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുകയോ ഭേദഗതി വരുത്തുകയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതാരാളും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഈ 1500ഓളം കൊല്ലം ഈ ദീൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ഇന്ന് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുവരെയും എത്തിച്ചതിന് കാരണക്കാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിച്ച ആലിമീങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ദീന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം തനിമയോടെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങൾ വേണം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം.
അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ സഹാബത്ത്. നിബിതങ്ങളെ കണ്ടവരാണ്, അവരുടെ മുമ്പിലാണ് നിബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ വഫാത്തായതെങ്കിൽ താബീങ്ങൾ താബീങ്ങൾ വഴി വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വരെയും സനദോടുകൂടി പള്ളി ദർസോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കണോ? ഞാൻ ഒരു മാറ്റവുമില്ല, മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നോക്കി, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച ചെപ്പങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതായത് ദർസിന്റെ കാര്യം, ദർസ് വളരെ ശോഷിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ദർസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എവിടെയായിരുന്നു? ആരാണ് ആ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഉദ്ഘാടകൻ? ആരായിരുന്നു? പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ നമുക്ക് കാണാം സുഫത്തിന്റെ ഹെലികാരുടെ ഭാഗം. ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാ നിലക്കുള്ള നമ്മുടെ കേന്ദ്രവും നമ്മുടെ തലസ്ഥാനവും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയും നമ്മുടെ വിധിയും എല്ലാം പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയിലാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ സഹാബത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മാലിക് ദിനാർ തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് നാനാഭാഗങ്ങളിലും സഹാബത്തിനെ അയക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സഹാബത്തിനെ അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മുഹാജിരീങ്ങളായ അൻസാറുകളെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നു. പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്നു. ഇത് പഠിപ്പിച്ചവരാരാണ്? ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചതാരാണ്? ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഏത് പള്ളിയിൽ വെച്ചത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് നബവി, പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ. അത് ഇന്ന് വരെയും നിലനിന്ന് വന്നിരുന്നു. ആ ദർസുകളാണ് ഉലമാക്കളെ വളർത്തിയത്. ആ ആലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇതുവരെയും നിലനിർത്തിയതും ഇനി നിലനിർത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി പലതും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല, ആഫിയത്തുമില്ല. പ്രധാനമായും നമ്മൾ ദർസുകൾ നിലനിർത്തണം. ദയവായി ഇരുന്നോട്ടെ, വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി ആ പഴയ ദർസ് അതേ നിലക്ക് നിലനിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ദീന് വളരെയേറെ നിലനിൽക്കും. ഭൗതികമായ ചിന്ത നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ആ നിലക്കുള്ള ആലിമീങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇന്ന് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി, ഒന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ അനുസ്മരണം, തഹ്‌രീരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ താജുൽ ഉലമ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാണിച്ചു തന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, പറയുന്നില്ല. നീണ്ട 54 കൊല്ലത്തെ ബന്ധമാണ് ഞാനും താജുൽ ഉലമയും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻ്റെ വാപ്പയും താജുൽ ഉലമയുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടൊരു 4-5 കൊല്ലം. പിന്നീട് ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നു, അങ്ങനെ ഒരു 4 കൊല്ലം. പിന്നെ ഏകദേശം 46 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ പുതിയാപ്പിള എന്നുള്ള നിലക്കും ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്കും ഞങ്ങളുമായുള്ള കുടുംബ ബന്ധം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വാപ്പയുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരാം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കുറെ പഠിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ, ചെറിയൊരു കുറേ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയില്ല, ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ. താജുൽ ഉലമ ഒതു കൊടുത്താൽ ജബന എന്ന് പറയും. ജബന എന്ന് പറഞ്ഞ സാരം അറിയോ? എന്താ പറയുന്നത്? ജബന. അപ്പൊ ഞാൻ ഒതു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പോയിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒതു കൊടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം പകുതിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചത് കുറച്ചും വെള്ളത്തിൽ ഒതു എടുത്തത്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചു ഒതു എടുക്കേണ്ടത് ഇത്ര മതി വെള്ളം. അതുപോലെ ശംസുൽ ഉലമയും ഞങ്ങളുമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ടും വളരെ വാപ്പാൻ, ഞാൻ ചെറിയ എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ബന്ധം. അന്നും ഞാൻ കണ്ടു പകുതിയും ബാക്കി ഒതു എടുത്തപ്പോൾ വെള്ളം. നമ്മളോ ഒരു ടേപ്പങ്ങ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ബക്കറ്റ് 4 ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു ഒതുവില്ല. അത് ഇസ്രാഫല്ലേ? ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിപ്പ
അടുത്ത കൊല്ലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് ഭാവിയിലെ യുദ്ധം ജലയുദ്ധം എന്ന മലയാളത്തിൽ എന്റെ കർണാടകം ഇനി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച വെള്ളം ഒരു പ്രധാന സാധനം കണ്ട ഉസ്താദൊക്കെ എത്ര അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം, ഇത് മുതലെടുത്താൽ നമ്മുടെ മുമ്പ് റസൂലില്ല, റസൂൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല, സഹാബത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പില്ല, താബീത്താബിൻ നമ്മുടെ മുമ്പില്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ യഥാർത്ഥ ആലിമുകളുണ്ട്. ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. ആ ഉലമാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്താണ് അവരുടെ ചര്യ, എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവം, എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അത് നമ്മൾ തുടരണം. പ്രത്യേകമായ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ആ ഉസ്താദ് എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം. അതുപോലെ വളരുന്ന മുത്താലിമിങ്ങൾ അങ്ങനെ വളരുകയും പിന്നെ പൊരുത്തം, അങ്ങനെയുള്ള വളരെയേറെ പൊരുത്തം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഇവിടെ എന്താ പേര് പറഞ്ഞ സിറാജ് സുന്നിയ ഓൾഡ് ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അവരെ വകയാണിപ്പോ ഇന്നത്തെ പരിപാടി സംഘം. അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പൊരുത്തം എന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് കറുത്ത ഉപ്പായിക്ക് ഒരു കാറും കൊണ്ട് വരി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ല. നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടുള്ള ശുക്ർ, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. ആ നന്ദി നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കൽബിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തൃപ്തിയുണ്ട്, സന്തോഷം. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈർ. അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. വളരെ കാതലായ ഭാഗമാണ്. അതിനും വേണോ ഇന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയണം. കാരണം പറയണം താജുൽമാൻ്റെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഉള്ളാളത്ത് ഓതി അന്ന് കോളേജ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളി ദർസിലോതി പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോളേജിൽ തുടങ്ങി. ഞാൻ കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാ. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് റബീഉൽ അവ്വൽ ശഅബാൻ മാസം കഴിഞ്ഞ് ശവ്വാലാകുമ്പോൾ ബാപ്പ പറഞ്ഞ് ഉള്ളാളത്ത് പോണ്ട. ഉസ്താദ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇ.കെ. ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്താടെ പട്ടിക്കാട് കൊണ്ടാക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളെടുത്താൽ നിങ്ങൾ മരിയോന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പിരിശം വെക്കും, അത് ഇലുമിന് പറ്റൂല എന്ന് പറയും ബാപ്പ. കാരണം എന്നെ അടിക്കേണ്ടി വന്ന പുതിയ പിന്നെ അടിക്കലില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും പ്രശ്നമല്ല, അങ്ങനെ പോയതാ. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാം അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ കോളേജിൽ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് മാട്ടൂര് പായമത്തങ്ങളടക്കം അതിൽ കുമ്പള അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കുമ്പളക്കാരൻ. കുമ്പള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം കുമ്പള പാലത്തിനിപ്പുറം കടവത്ത്, അരിക്കാട് കടവത്ത്. അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ച് തഹസീലായി. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ 11 ആളെന്നാണ്. 11-12 ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്ത്, താജുൽ ഉലമ എന്ത് ചെയ്ത്, ഷഅബാനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ച് ഷവ്വാലാകുമ്പോ 11 ആൾക്കും ദർസാക്കി, ജോലിയാക്കി. ദർസോ ഖത്തീബ് എനിക്കറിയില്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് ഷവ്വാലിൽ വന്ന് എല്ലാവരും വിളിപ്പിച്ച് നീ ഇന്നെടുത്ത് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരാളെ കാണുന്ന കുമ്പളക്കാരൻ ഇവിടെ പോയി, അയാളെ വിളിക്കലങ്ങനെ കുമ്പളക്കാരനാണ്, അബ്ദുള്ള എന്ന പേര്. കുമ്പളക്കാരൻ ഇവിടെ പോയിടോ, അത് മൂപ്പര ഭാഷയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനങ്ങനെ ഇടമെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോയിടോ, അത് ദൈവബന്ധിൽ പോയി. ദൈവബന്ധിൽ പോയോ? ഓൻ ഇവിടുത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോടാ, കാണട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നും ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുമ്പളക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും കാണാം. അങ്ങനെ പാസ്സായിട്ട് വന്ന് ഒരു ഇൽമുമില്ല, ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച ഉള്ളാളത്ത് പഠിച്ച ഇൽമുമില്ല, തനി അവസ്ഥ. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. അവസാനം എൻ്റെ ഉപ്പ വന്നിട്ട് എന്നോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ഉപ്പാനെയും കൂട്ടി ഓനെയും കൂട്ടി പോയിട്ടാ ഉസ്താദും ബേജാറെ കുറെ ഒന്നിച്ചൊന്നുമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യത്തേത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു. ആ കൽബിലുണ്ടായ വേദന ഒരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാതാ, കൽബിലുണ്ടായ വേദന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു പോയി. ഇന്ന് വരെയില്ല. ഇത് കളവല്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാൽ ഞാൻ കുമ്പളേക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുമ്പള ജുമാഅത്ത് പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് എതിറിൽ, അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അരൊന്ന് കൊടുത്താൽ മറ്റൊരാൾ പഠിച്ചു. ഏറ്റവും അത് ഞങ്ങളുള്ളപ്പോഴാണ്
വളരെയധികം ബൈ ഹാർട്ട്. കിതാബ് ഓതിയാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട, നമ്മളൊക്കെ പലരും വായിച്ചു വന്നാൽ നല്ല ഉഷാർ. തളിപ്പറമ്പ് ഉസ്മാൻ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്നേഹത്തോട് കൊണ്ടുപോയി പട്ടിക്കാട് ചേർത്ത് ശംസുൽ മൈക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത്. അവിടെ നിന്ന് റാങ്ക് എടുത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ അന്ന് റാങ്ക് കിട്ടല്ല, അതും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഉപ്പിനങ്ങടയിൽ ജോലിയാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിനായിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു, ഒരിക്കൽ കയറണം, എടോ ഞാൻ വേറെ പരിപാടിക്ക് ഒത്തുനിന്നു. അന്ന് മകൻ നിശ്ചയിച്ചപാട് തുടങ്ങും ഉസ്താദ്. പിന്നെ ഉസ്താദ് ഉടന്ന് വന്ന് ഉസ്താദും വന്ന് അമ്പേർ തുടങ്ങണം വന്നു. ഇയാളിങ്ങനെ കൂടെ സൂക്ഷിക്കണം. ആരും ഉസ്താദ്മാരുടെ സ്വാഗതം പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്വാഗതം അരമണിക്കൂർ. എന്താണ് നിന്റെ സ്വാഗതം? എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളൂ, എൻ്റെ എന്ത് അരിമാടൊന്നുമില്ല. ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേഗം മുപ്പർ സംസാരിച്ച് മുപ്പര് പോയി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉസ്മാനെ കാണുന്നത് തനിച്ച മുജാഹിദ് സലഫി ആയിട്ടാണ്. അറബിക്ക് മുൻഷിയായി, ഒരു മുദരിസാകണ്ട റാങ്ക് പട്ടിക്കാട് നേരെ ഫൈസി അറബിക്ക് മുൻഷിയായി. പിന്നെ കഴിയുമ്പോൾ സ്വഭാവം മാറി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും എനക്കറിയില്ല. ഒരു ദിവസം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചു. വരക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ അല്ല എട്ടിക്കൊളുത്ത് ജനറൽ ബോഡിയാണ്, ഞാൻ പോവാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാളിയാണ്. അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ വേളം കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാനും പെണ്ണുങ്ങളും ഉസ്താദും വരുമ്പോൾ നായന്മാറുമില്ല. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാസർഗോഡ് മകൻ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ തുവാലിലിട്ടിട്ട് ചായയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം എന്താണ് 2-3 ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചായയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ അടുത്ത് നീ എന്താണ് ഇപ്പം ചായ കുടിച്ച് വാടുന്ന് വിട്ട ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, ഇത് ആളാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അത് അരിയൽ ഉസ്മാനാണ്. അരിയൽ ഉസ്മാൻ ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടും. എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അറബിക്ക് വിഷയമാണ്, കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ. അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇതിന് സമയമല്ല ഇപ്പം പറയാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 56 വർഷത്തെ പരിചയത്തിൻ്റെ മേൽ പലതുമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ 2 കാര്യം ഉസ്താദിൻ്റെ മുത്താലിമീങ്ങളോടാണ്. മുമ്പ് പഠിച്ചവരും ഇപ്പം പഠിക്കുന്നവരും ആയ ആൾക്കാരോട് മുത്താലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹുറുമത്ത്. അത് ചെറിയൊരു മനസ്സിൽ നാവിൽ പറയണ്ട, കൈകൊണ്ടടിക്കണ്ട. മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നിയാൽ വളരെയേറെ അത് ഫലിച്ചു പോകും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അത് കൊള്ള നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എത്ര മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാനന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് SYSന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ല അന്നായിട്ടില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട്, കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ആ സമയത്താണ് ശക്തിയായ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ തബ്ലീഗുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ പുരക്ക് വന്നപ്പോൾ ശംസുല്ലും അന്ന് പുരക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അണ്ടോണ മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ, എനിക്കറിയില്ല അണ്ടോണ മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ എന്നൊരാളുണ്ട് പുതിയങ്ങാടിയിൽ. അപ്പൊ തങ്ങൾ അവരൊന്ന് വിളിച്ച് 2 ദിവസം അതുപോലേക്ക് സമാപനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാം വരാമെന്ന്. അങ്ങനെ സമാപനത്തിന് ശംസുല്ലുമാവും താജുലുമ അധ്യക്ഷനും MA ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനവും ശംസുല്ലുമ വിഷയാവതരണവും ആയിട്ട് അതിനോടുകൂടി അത് വളരെ ശക്തിയായി കുറഞ്ഞു പോയി. അൽഹംദുലില്ലാ. അതിന് 2-3 ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിലാണ് അണ്ടോണ്ണ കൊടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഞാനുള്ള പരിചയം പറഞ്ഞത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ ആ പരിചയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്ക് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് അഥവാ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളെ പുതിയാപ്പിളയാണ്, അതായത് ഉള്ളളത്ത് തങ്ങളെ പുള്ളിൻ്റെ പുതിയാപ്പിളയാണ് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ. കേട്ടിട്ട് കാണുമല്ലോ, അറിയുമല്ലോ. അദ്ദേഹം വളരെ ചിലപ്പോൾ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന, ചിലപ്പോൾ ബോധക്കേട് വരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്കും അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട്
വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തീരെ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഉസ്താദിലോട്ടുള്ള ഒരു പിരിസവും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തോ ആ ആവേശവുമായിട്ട് ഞങ്ങളിട്ടുകു ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നസീഹത്ത് തന്നോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങകു ഹൃത്പൂർവകമായിട്ട് കൃതജ്ഞതയ്ക്കുണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങളോ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ഞങ്ങളിട്ടുകു സുന്നി യുവജന സംഘ കർണേര ഘടക അതേപോലെ കർണേര റിലീഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജുബൈൽ ഇങ്ങെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ಸಹಕರಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಂಗೆ ಮರಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ഞങ്ങളോ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಉಸ್ತಾದರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ PJ ಅಹಮದ್ ಮದನಿ ಖತೀಬ್ ಗುತ್ತಗಾಡು ಜುಮಾ ಮಸೀದ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಾಹುಡ ಮಹಲಾಯ ಫضಲು കൊണ്ടിട്ടു ലാസ്റ്റ് ഹന്ത എത്തിയുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദുമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദായോ PP ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലക്ക് ദുആത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് തോല് നല്ല നിലക്ക് നിന്നിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ആ തങ്ങളവർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ തങ്ങകു ഈ സിറാജുസുന്ന ഫൗണ്ടേഷന്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി ചെന്നുണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ ഖിറാത്ത് ഓതിയതായ ദുബായിയുടെ ഇമാമായ MA ഇല്യാസ് മദനി ഉസ്താദും ഞാൻ ധന്യവാദാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ സ്വാഗത ഭാഷಣ ആക്കിയതായ മുനീർ സഖാഫി സൊറബ. അതേപോലെ ഉദ്ഘാടന നല്ല നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഏത് നിലക്കുള്ള ബന്ധക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ടു നല്ല നിലക്ക് നസീഹത്തുന്നതായ MSM അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി ഉസ്താദും ഞാൻ നന്ദി ചെന്നിട്ടുള്ള. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സന്മാന കാര്യക്രമത്തിന് റവാരിയായോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് അൽഹാജി അബൂ തഷ്രീഫ് PP അഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ ഉസ്താദും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി ചെന്നിട്ടുള്ള. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങളൊട്ടിಗೆ എപ്പം നിങ്ങളുടെ സിറാജുസുന്ന ഫൗണ്ടേഷനിൽ എപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉല്ലാസന്നിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ബർവസ്തനതായ ഈ ജമാഅത്തോ മാജി പ്രസിഡന്റായോ സയ്യിദ് ഹാജി കർണീരെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അയൽബും ഞാൻ നന്ദിയാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ചതായ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ഇതൊരു ബഷീർ മദനി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റായത്തിലും ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കുക വ്യവസ്ഥയാക്കി തന്ന അയൽബും ഞാൻ ധന്യവാദിക്കുള്ള. അതേപോലെ ഈ റായത്തോ SYS ബാലക്കാർ അതേപോലെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിക എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ഉസ്താദറോ ഹലെ ഉസ്താദറോ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ സിറാജുസുന്ന ഇതെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരേ പലക്കത്തിൽ ധന്യവാദിക്കുണ്ടു. ഈ ജമാഅത്തിൽ കൂടിയതായ അതേ പർത്ര ജമാഅത്ത് രംഗം ഈ ജമാഅത്ത് ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരും മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളും ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತನಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ഒരേ പലക്കത്തിൽ ധന്യവാദാക്കിയിട്ട് നന്ദി ചെന്നിട്ടു ನನ್ನ ಪಲಕ ನಿಪಾಟ್ರೆ ವಾಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಿರಹ್ಮತಿಕ ಯಾ ಅರ್ಹಮರ್ ರಾಹಿಮೀನ ಬಿಫضಲಿ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.